Hello dear students, myself Dr. Mahendra Bhise, working as an assistant professor in botany, late Kumari Durga K. Vanmeru Science College, Lonar. Friends, in last lecture, we have discussed about the introduction of angiosperms, the characteristic of angiosperms, then the classification of angiosperms. They are classified into dicot and monocot. There are two major groups in this angiospermic plant. Now, we also already discussed about these different important characteristics of angiosperms. Like angiosperms are commonly known as the flowering plants. They produce seeds with covered, and their seeds are usually born inside fruit. So fruits are also developed. Mostly these plants are terrestrial, but some of the plants are also found in aquatic condition, and this one is the largest group of kingdom Plantae. In last lecture also we have discussed about the difference between these two major groups, that is dicot and monocot, and there are three major differences at three different parts like root, stem and leaves. If we consider root of both type of plants, dicot and monocot, you can observe taproot in dicot and adventitious root in monocot. Whereas likewise in the stem, you can observe the branched stem in dicot plant and unbranched stem in monocot plant. And likewise, if we consider a leaf of both type, you clearly observed reticulate venation in any of dicot plant, and on other side you can clearly observe the parallel venation of any of the monocot plant. So there are three basic difference between this dicot and monocot. Among these, or also with these, you can also observe, if you observe the anatomical features in dicot plant, you clearly observe the vascular bundles are arranged in a ring, in a single ring, while in monocot these vascular bundles are scatteredly distributed, so they are irregular. And if you usually observe the flowers, so pentamerous flower or 5 parts of flowers are observed in dicot plant, whereas 3 parts are generally called as a trimerous flower, which is present in the monocot. And a very basic difference is there are 2 cotyledons in the embryo of dicot plant and only one single cotyledon in the monocot plant. So these are the some important characteristic which was already we have discussed. After that, we should know about the origin of angiosperm, from where these angiosperms are evolved. Okay, so since from the first semester I always talk, these plants are evolved step by step from the another group of the plant. Likewise in kingdom Plantae, firstly the cyanobacteria are evolved from the prokaryotic organism. So they are the first phototropic organism, or you may say autotrophic organism, which contain chlorophyll pigment. After that, these blue-green algae or cyanobacteria, they are evolved into green algae or filamentous algae. These green algae are developed inside the water bodies, and step by step and slowly they are evolved into some bryophytic plant. Then bryophytic plant develop into pteridophytic plant. Pteridophytes develop into gymnosperms, and lastly from these gymnosperms, this major group, that is angiosperms, are evolved from these pteridophytic plants. So there are many evidences. There are so many evidences like fossil records, morphological characters, phylogenetic study. They clearly said that these plants are evolved by step, and they required many time. So simply these
angiospermic plants are basically known as they are evolved in the last Jurassic period. Okay, so they may evolve in last Jurassic period. So if we consider what was the ancestor of these angiosperms, who was the ancestor of these angiosperms, which type of particular plant can be developed into first angiospermic plant. See, in this, the magnoliales, which is the first group, or it is considered as a first angiospermic group, it may evolve from the gymnosperms. So for supporting these terms, in this angiosperm, many of scientists, they have studied the phylogenetic study, like suppose Fagry, Dahlgren and other several workers. They believe that these angiosperms are monophyletic in origin. It means they may evolve from single ancestor, right? So they believe this theory. Because of that, angiosperm shows different characters, like they shows uniform staminal structure, they shows unique endothelial layer of anther wall, double fertilization, then formation of triploid endosperms, also presence of vessels in xylem and sieve tubes in phloem. So these are very common characters which are present in all angiosperms. या सगळ्या अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये ही सर्व कॅरेक्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात. तर याचा अर्थ असा होतो की हे सर्वच्या सर्व अँजिओस्पर्मिक प्लांट हे कुठेतरी एकाच प्रकारच्या स्पेसीजपासून म्हणा किंवा एकाच प्रकारच्या ॲन्सेस्टरपासून इव्हॉल्व झाले असावे. बरोबर. मोनोफायलेटिक म्हणजे काय की एक कॉमन एकच सिंगल ॲन्सेस्टर आहे आणि त्या सिंगल ॲन्सेस्टरपासून पुढे नंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये या वेगळ्या प्रकारच्या स्पेसीज तयार झालेल्या आपल्याला दिसतील. आलं लक्षात. Okay. Now next is if we consider these angiosperms are the monophyletic, so for supporting this theory, many of the phylogenetists or even the taxonomists, they provide different theories, right? So among these, here we will study about two major theories. They support that these angiosperms are evolved from the single ancestor, right? Or they can shows there is the connection between the gymnosperms and angiosperms. जिम्नोस्पर्म मध्ये आणि अँजिओस्पर्म मध्ये काही ना काहीतरी कनेक्शन आहे हे आपल्याला या थेअरीजमधनं बघायला मिळतं. जसं की आपण लास्ट टाइम बघितले बघा की ॲफिनिटीज बिटवीन दी जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म. मग त्यापैकी शेवटचं प्लांट आहे जसं की नेटम ॲज अ जिम्नोस्पर्म. नेटम या प्लांटमध्ये रेटिक्युलेट व्हेनेशन आपल्याला पाहायला मिळते, सेकंडरी ग्रोथ झाली पाहायला मिळते, त्याचं स्टेम जे आहे ते ब्रांचड आहे, टॅपरूट सिस्टीम आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळते. ही सर्व कॅरेक्टर जी आहेत ती पुढे जाऊन आपल्याला अँजिओस्पर्ममध्ये बघायला मिळतात. ओके. बट इफ वी ऑब्झर्व दी फॉर्मेशन ऑफ सीड और एम्ब्रियोज, देर आर डिफरन्स. So therefore natum is considered as a gymnosperm and others are the angiosperms. So for supporting this evolutionary theory, one of the famous theory, that is Bennet-Italian theory. This Bennet-Italian theory was proposed by Saporta and Marion in 1885 and which was supported by Arber and Parkins in 1907. What is the Bennet-Italian theory? So these Bennet-Itales, they have often been proposed as a possible ancestor of angiosperms. They are considered as they may be the possible ancestor of angiosperms. हे बेनेटिटेल्स ऑर्डर जी आहे, या बेनेटिटेल्स ऑर्डरमध्ये जे काही प्लांट यायचे जसं की सायकॅडोइडी किंवा बाकीचे जे काही प्लांट आहेत, they may be the ancestor of first angiosperm, right? So many of the scientists, they support this theory. Because of that, इन दी बेनेटिटेल्स या ठिकाणी बघा डायग्राममध्ये एक तुम्हाला एक डायग्राम दिसते फिगर. त्यामध्ये बेनेटिटेल्स आर पॉसिबल ॲन्सेस्टर ऑफ अँजिओस्पर्म फॉर सिमिलरिटीज बिटवीन द स्ट्रॉबिली ऑफ सायकॅडिओइडी अँड मॅग्नोलिया. आता मॅग्नोलिया म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की अँजिओस्पर्ममधली फर्स्ट प्रिमिटिव्ह प्लांट ग्रुप असं म्हटलं जातं मॅग्नोलियल्सला, आणि सायकॅडिओइडी इट सेल्फ ॲज अ जिम्नोस्पर्मिक. या दोन्हीमध्ये
स्ट्रॉबेरीचं स्ट्रक्चर जे आहे ते सेम आपल्याला बघायला मिळतं, सिमिलर कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सो ऑल्सो दी स्ट्रॉबेरी अँड फ्लावर्स, स्ट्रॉबेरी अँड फ्लावर्स, स्ट्रॉबेरी आपल्याला जिम्नोस्पर्ममध्ये बघायला मिळतं आणि फ्लावर जे आहे ते अँजिओस्पर्ममध्ये. तर या दोन्हीमध्ये आपल्याला बायसेक्शुअल कंडिशन बघायला मिळते. बायसेक्शुअल म्हणजे काय, बोथ हॅव अँड्रोशियम अँड गायनोशियम, मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. You can also observe the elongated central axis which having bracts and micro and mega sporophyll. या स्ट्रॉबिलसमध्ये किंवा फ्लावरमध्ये, या मॅग्नोलियलच्या फ्लावरमध्ये दोन्हीमध्ये आपल्याला एक इलॉंगेटेड ॲक्सिस बघायला मिळतो. त्याच्यावरती ब्रॅक्ट आहे, या ठिकाणी बघा ग्रीन कलरची ब्रॅक्ट आहे. या ठिकाणी सायकेडिओइडी जे आहे त्यालासुद्धा साईडनं ब्रॅक्ट्स आहेत. आणि त्यासोबतच मायक्रो आणि मेगा स्पोरोफिल असे दोन आपल्याला सेपरेटली बॉर्न झालेले आपल्याला बघायला मिळतील. म्हणजे एकामध्ये पोलन ग्रेन्स किंवा मायक्रोस्पोर तयार होणार आणि एकामध्ये ओव्ह्यूल्स तयार झालेले आपल्याला दिसतील. कार्पेल्स बियर सिंगल ओव्ह्यूल, दोन्हीमध्ये जे काही कार्पेल किंवा गायनोशियम तयार होईल त्या कार्पेलमध्ये काय सिंगल ओव्ह्यूल तयार झाले आपल्याला बघायला मिळते. ही दोन्ही सिमिलर कॅरेक्टर आहेत. एक प्लांट अँजिओस्पर्म, एक प्लांट मात्र जिम्नोस्पर्मिक आहे. आणि या आधारे बेनेटिटेल्स जी आहे, बेनेटिटेल्स ऑर्डर ही जी आहे ही मॅग्नोलियल्सचे ॲन्सेस्टर असं मानलं जातं. त्याचे बरेचसे काही फॉसिल रेकॉर्डसुद्धा बऱ्याचशा काही सायंटिस्टने शोधलेले आहेत, रेकॉर्ड केलेलं आहे. अँड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस दे हॅव कन्सिडर्ड ॲज अ बेनेटिटेल्स मे बी द ॲन्सेस्टर ऑफ अँजिओस्पर्म. बट सम ऑफ द, जसं जसा कालावधी जाईल त्याप्रमाणे काही आणखीन फायलोजेनेसिस्ट म्हणा किंवा काही टॅक्सॉनॉमिस्ट म्हणा यांनी रिसर्च केला आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की सी इन ऑल दीज कॅरेक्टर्स ऑफ बेनेटिटेल्स दे मे नॉट मॅच or they cannot have been the ancestor of the angiosperm. Because of that they cannot be ancestor of angiosperm because it is quite possible that they are the connected through common ancestors. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आलं की जे काही बेनेटिटेल्स आहेत हे बेनेटिटेल्स आणि अँजिओस्पर्ममधला पहिला ग्रुप मॅग्नोलियल्स या दोघांचा ॲन्सेस्टर एखादा असावा आणि त्यातून मग हे तयार झालेले असावेत. पण बेनेटिटेल्स हा डायरेक्टली एखाद्या मॅग्नोलियल्सचा किंवा अँजिओस्पर्मिक प्लांटचा ॲन्सेस्टर नसावा असं काहींचं म्हणणं आलं. आणि तशा प्रकारच्या काही थिअरीज त्यांनी प्रपोज केल्या आणि त्याला मग अँजिओस्पर्मिक प्लांटचा ॲन्सेस्टर कोण, अँजिओस्पर्मिक प्लांट हे कोणत्या प्रकारच्या प्लांटपासून ओरिजिनेट झाले, इव्हॉल्व झाले, तर त्यावरनं मग त्यांनी एक थिअरी मांडली. दॅट इज वी कॉल्ड एज द, दे शोज दॅट इट मे बी द ancestor of the angiosperm, it may be the seed ferns. Pteridophytic plant पैकी एक आहे, that is we called as seed ferns. It may be the ancestor of these angiosperm. And this theory they have proposed, that is we called as the pteridospermian theory. Or generally we called as the seed ferns. अशा प्रकारचे टेरिडोफाईट की ज्याला काय आहेत सीड इतकाले मोठाले काय येतात, सोराय म्हणा किंवा त्याप्रमाणे सीड्स लाईक ऑर्गन्स आले आपल्याला बघायला मिळतात. अँड दे वेअर कन्सिडर्ड ॲज अ ॲन्सेस्टर ऑफ अँजिओस्पर्म. नाव what is the pteridospermian theory? So pteridosperms, they are called as the seed ferns. They were considered as a ancestor of angiosperms by लॉंग इन 1966. लॉंग या शास्त्रज्ञाने 1966 साली अँड टेरिडोस्पर्म जे आहे, सीड फर्म जे आहेत ते अँजिओस्पर्मिक प्लांटचे ॲन्सेस्टर असावेत असं म्हटलं गेलं. का म्हटलं गेलं तर त्याची काही कॅरेक्टर्स किंवा काही कॅरेक्टरिस्टिक त्यांनी दे शोज सम फीचर्स लाईक से फॉर एक्झाम्पल इन बोथ द टाईप ऑफ प्लांट्स यू कॅन ऑब्झर्व रेटिक्युलेट व्हेनेशन, म्हणजे टेरिडोस्पर्मियनमध्ये पण आणि अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये रेटिक्युलेट व्हेनेशन आपल्याला बघायला मिळतं. मोनोपोडियल ब्रँचिंग आपल्याला बघायला मिळेल. मोनोपोडियल ब्रँचिंग म्हणजे काय, ज्याप्रमाणे ब्रँचिंग होईल ती एका साईडनं ब्रँचिंग झालेली आपल्याला बघायला मिळते. त्याचबरोबर प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम, सेकंडरी ग्रोथ या कॅम्बियममुळे होते आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं दोन्ही याच्यामध्ये. देन प्रेझेन्स ऑफ मायक्रोस्पोरोफिल अँड मेगास्पोरोफिल ऑन दी सेम प्लांट, एकाच प्लांटवरती एकाच फ्लावरमध्ये मायक्रोस्पोरोफिल आणि मेगास्पोरोफिल तयार झालेले आपल्याला या दोन्ही प्रकारच्या ग्रुपमध्ये दिसतात. Then origin of sepals from leaves and petals from sepals and stamens.
देन डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. ओके, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो आहे तो दोन्ही याच्यामध्ये डेव्हलप झालेला आपल्याला दिसतो. याचबरोबर बाकीचे काही कॅरेक्टर आहेत जसं की सिमिलॅरिटीज ऑफ द सीड स्ट्रक्चर. दोन्हीमध्ये सीडचं स्ट्रक्चर जे आहे, तुम्ही आता जनरल कुठलंही सीड बघा, शेंगदाणा असेल किंवा एरंड असेल किंवा एखादं सोयाबीनचं सीड असेल, तूर असेल, या स्ट्रक्चरमध्ये आपण काय पाहतो की याच्यामध्ये एम्ब्रिओ जो आहे हा एम्ब्रिओ त्या ठिकाणी प्रिझर्व केलेला आपल्याला बघायला मिळतो आणि त्या एम्ब्रिओचं न्यूट्रिशन व्हावं, नरिशमेंट व्हावं म्हणून त्या ठिकाणी एंडोस्पर्म असतो. म्हणजे शेंगदाण्याच्या जे काही दोन पाकळ्या तयार होतात, दॅट इज वी कॉल्ड द एंडोस्पर्म, अँड दीज एंडोस्पर्म नरिशेस the embryo which is live in this seed. So these are similar characters, and based on these they have considered as a pteridospermales or steridosperms or seed forms. They may be the ancestor of angiosperm. म्हणजे सिम्पली त्यांचं म्हणणं असं आलं की टेरिडोस्पर्म जे आहे, सीड फॉर्म जे आहेत ते या कॅरेक्टरच्या बेसवरून डायरेक्टली अँजिओस्पर्मिक प्लांटचे ॲन्सेस्टर असावेत. मग या टेरिडोस्पर्मिलपासून तिकडे दुसरीकडे जिम्नोस्पर्म पण तयार झाले असतील आणि एका बाजूला अँजिओस्पर्म पण तयार झाले असतील. का तर जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म दोन्ही प्रकारच्या प्लांटमध्ये फ्लावर्स आलेले आपल्याला दिसतात. बोथ आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, राईट. तर त्यानुसार त्याने तशी थेरी मांडली की त्याचा कॉमन ॲन्सेस्टर हा टेरिडोस्पर्म असावा आणि त्या टेरिडोस्पर्मपासून एका हाताला जिम्नोस्पर्म, एका हाताला अँजिओस्पर्म्स इव्हॉल्व झाले असावे, राईट. So these are some characters, but some of the scientists they oppose this theory and they said that Pteridosperm's ancestor of angiosperm appears to be untenable because of two serious objections. There is two serious objections. Which are these? तो एक आहे ऑब्जेक्शन की scleriform xylem elements never occur in the pteridospermales. एक प्रकारचं जे काही झायलेम एलिमेंट आहे त्यापैकी हे कॅरेक्टर आहे स्कॅलरी फॉर्म झायलेम. अशा प्रकारचे झायलेम मात्र टेरिडोस्पर्मियल्समध्ये बघायला मिळणार नाही. व्हाईल दे आर व्हेरी कॉमन इन अँजिओस्पर्म. अशा प्रकारचे झायलेम मात्र अँजिओस्पर्ममध्ये फार कॉमन आहेत. मग त्या प्रकारचे झायलेम व्हेसल्स किंवा झायलेमचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी टेरिडोस्पर्ममध्ये सुद्धा आपल्याला असायला पाहिजे होतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. अँड देर आर नो सॅटिस्फॅक्टरी एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर दी couples and equivalent of the carpillary wall in case of the multi-ovulate capsule. So these are two major reasons many of the scientists they does not support this theory. But although this theory was supported by many of the phylogeneticists and taxonomists, but some of the taxonomists they oppose this theory and they have considered as a Benedictines may be the ancestor of angiosperm. तर अशा प्रकारे या दोन थिअरी आहेत. दोन्ही थिअरी अगदी क्लिअरली ॲक्सेप्ट झालेल्या नाहीत, पण फॉसिल रेकॉर्डवरून म्हणा किंवा या वेगळ्या प्रकारच्या कॅरेक्टर्स, सिमिलर कॅरेक्टर्सच्या बेस्टवरती अशा प्रकारे अँजिओस्पर्मिक प्लांट एकतर टेरिडोस्पर्मपासून तयार झाले असावेत किंवा मग बेनेडिक्टेल्स किंवा तशा प्रकारे या टेरिडोफाईटपासून जिम्नोस्पर्मपासून उदयाला आलेले आपल्याला बघायला मिळतील. तर अशा प्रकारे हे अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं इव्हॉल्युशन आहे. मग आता यानंतर अँजिओस्पर्म प्लांटची डायव्हर्सिटी आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बघायला मिळते. जवळजवळ जगभरामध्ये सगळ्यात जास्त डॉमिनंट प्लांट कोणता असेल तर सध्याच्या घडीला अँजिओस्पर्मिक स्पेसीज. आणि मग एवढी मोठी डायव्हर्सिटी आपल्याला बघायला मिळते आणि या एवढ्या मोठ्या डायव्हर्सिटीचा सिस्टमॅटिक स्टडी करणं आवश्यक आहे. या सिस्टमॅटिक स्टडीमध्ये आपण त्या प्लांटला आयडेंटिफाय करणं फार गरजेचं आहे. दॅट इज वी कॉल्ड द आयडेंटिफिकेशन ऑफ दॅट प्लांट. आफ्टर आयडेंटिफिकेशन और फॉर द आयडेंटिफिकेशन वी मस्ट रिक्वायर्ड अ पर्टिक्युलर नेम फॉर पर्टिक्युलर प्लांट. प्रत्येक प्लांटला एक पर्टिक्युलर काय असायला पाहिजे, नाव असायला हवं. आणि त्यानुसार जर काय आपल्यामध्ये गंमत बघा, जसं की समजा आता प्रवीण नाव आहे, तर प्रवीण नावाचे अनेक मुलं असतील किंवा आरती नाव आहे, आरती नावाच्या अनेक मुली असतील, मनीषा अनेक मुलींचं नाव असेल, परंतु ज्या वेळेला त्याच्यासमोर त्यांचं आडनाव जोडलं जाते त्यावेळेला मात्र मग ते पर्टिक्युलर ती एकच मुलगी म्हणा किंवा एकच मुलगा जो आहे तो रिकग्नाइज होतो, बरोबर, त्याला पॉईंट आऊट केलं जातं. तर त्यामुळं दोन नावं असणं आवश्यक आहे कुठल्याही प्लांटला म्हणा किंवा कुठल्याही ऑर्गॅनिझमला, कुठल्याही सजीवाला. आणि त्यानुसार मग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम ही या प्लांट नॉमेनक्लेचर सिस्टीममध्ये जी आहे ती उदयाला आली आपल्याला बघायला मिळते. सो
that is we called as the binomial nomenclature, and by using this binomial nomenclature these plants are named and this term is called as the botanical nomenclature. प्लांटला जी काही नावं दिली जातात बायनोमियल नॉमेनक्लेचरच्या नुसार त्याला या ठिकाणी बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर असं म्हटलं जातं. दॅट इज सिम्पली असाइनमेंट ऑफ डिफिनाइट सायंटिफिक नेम टू ए प्लांट इज कॉल्ड ॲज बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. एखाद्या ठराविक प्लांटला एक सायंटिफिक नेम जे आहे ते डिफाईन केलं जातं, दिलं जातं, त्याला म्हटलं जाते बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. आणि मग हे बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर जे आहे याच्यामध्ये नॉमेनक्लेचर करत असताना त्याला काहीतरी रूल्स असावेत, काही प्रिन्सिपल असावे, काही तत्वानुसार त्याला नावं दिली गेली असावीत आणि पूर्ण जगभरामध्ये युनिकनेस या नावामध्ये असावा. पुन्हा एका झाडाला वेगळ्या प्रकारची नावं दिली गेली नाही पाहिजेत या उद्देशानं काही प्रिन्सिपल्स आणि रूल्स या बॉटॅनिस्टनी तयार केलेले आपल्याला बघायला मिळतात. आणि हे जे काही प्रिन्सिपल आणि रूल्स जे आहेत दे आर अडॉप्टेड इन इंटरनॅशनल बॉटॅनिकल काँग्रेस. जगभरामध्ये एक संघटना आहे बॉटॅनिस्टची, इंटरनॅशनल बॉटॅनिकल काँग्रेस. यांच्या परिषदेमध्ये म्हणा किंवा सेमिनारमध्ये या प्रकारचं पहिल्यांदा सिस्टीम तयार करण्यात आली. दॅट इज वी कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर सिस्टीम. ओके, अँड इट इज नोन ॲज द इंटरनॅशनल कोड ऑफ बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. त्याला म्हटलं जाते इंटरनॅशनल कोड ऑफ botanical nomenclature, and which has principles and rules, and as per the principles and rules every plant or every plant species will be named as per the guidelines. So main goal of this ICBN is to provide one correct name for each taxonomic group. प्रत्येक ग्रुपला म्हणा किंवा प्रत्येक प्लांटला एकच करेक्ट नाव दिलं गेलं पाहिजे. हे मेन गोल ICBNचा आपल्याला बघायला मिळतं. with a suitable system of names, and after that it can be classified with any of the system. That is we call it the botanical nomenclature. मग आता botanical nomenclature म्हणजे काय तर सायंटिफिक नेम थोडक्यात, बरोबर. मग सायंटिफिक नेम आणि आपण बघतो की आपल्या आजूबाजूच्या बरेचसे जे काही प्लांट आहेत त्याला कॉमन नेमसुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. मग कॉमन नेममध्ये आणि बॉटॅनिकल नेममध्ये काय फरक आहे? मग सगळ्याच प्लांटला जर काही कॉमन नेम जे काय आपण जनरल नेम आपण ज्याला म्हणतो, आपण जे मराठी भाषेमध्ये म्हणा किंवा आपल्या गावरान भाषेमध्ये एखाद्या प्लांटला नाव दिलेलं असतं त्या भाषेमध्ये जर काय त्या प्लांटचं ओळख केली आणि त्याच्यानुसार त्याचं सायंटिफिक स्टडी करायचं ठरवलं तर खूप मोठ्या अडचणी आपल्याला आलेल्या दिसतील. जसं की फॉर एक्झाम्पल या दोन्हीमध्ये जर काय फरक बघितला आपण सायंटिफिक नेममध्ये म्हणा आणि कॉमन नेम किंवा व्हर्नॅक्युलर नेममध्ये, तर यू कॅन ऑब्झर्व इन बॉटॅनिकल नेम्स दे आर युनिव्हर्सल. बॉटॅनिकल नेम हे जगभरामध्ये एका प्लांट स्पेसिसला एकच असणार आहे. एका प्लांटला 2-2, 4-4 नावं आपल्याकडे बघायला मिळतात. तसा प्रकार मात्र बॉटॅनिकल नेम किंवा त्याच्या प्रिन्सिपलमध्ये नाही. सो बॉटॅनिकल नेम आर युनिव्हर्सल व्हाईल कॉमन नेम्स आर लिमिटेड टू ए सिंगल लँग्वेज ऑर पर्टिक्युलर रिजन. एखादं कॉमन नाम असेल बिलाईत किंवा मग तुम्ही आता जसं तूर असं म्हणता, निरगुडे असं म्हणता, ही नावं फक्त आपल्या महाराष्ट्रापुरतीच आहेत. तमिळमध्ये गेला तुम्ही, कर्नाटकात गेला तर त्या प्लांटला वेगळ्या नावाने ओळखलं जातं. मग याचा अर्थ असा की आपण जर काय कुठं निरगुडे असं म्हटलं तर बाकीच्या लोकांना त्याचं बोध होणार नाही, त्याचं लक्षात येणार नाही काय नाव आहे कुठल्या प्लांटचं नक्की. तर हे कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून एकच पर्टिक्युलर सायंटिफिक नेम की जे सगळ्या लोकांना ती भाषा समजेल या भाषेमध्ये असावं. सो समटाईम्स वन व्हर्नॅक्युलर नेम मे बी यूज टू डिफरंट टॅक्सा. बऱ्याच वेळेला काय असतं बघा, एकच जे काही नाव आहे हे बऱ्याचशा वेगळ्या प्रकारच्या प्लांट स्पेसिसलासुद्धा दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. किंवा बऱ्याचशा बरीचशी काही नावं एकाच प्लांटला आपल्याला बघायला मिळते. एकच प्लांट आहे पण त्याला वेगळे नावं म्हटले जातात. टोंगळमोडी काय, त्यानंतर मग उन्हाळी काय, दगडीपाला, ही सगळी काही एकाच प्लांटची नावं आहेत. ट्रायडॅक्स प्रोक्युम्बन्स, बरोबर. तर असं कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मग बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर म्हणा किंवा सायंटिफिक नेम त्या ठिकाणी असणं आवश्यक आहे. कॉमन नेम्स दे आर व्हेरी कन्फ्युजिंग और दे मे बी मिसलिडिंग. ते मिसलीड करू शकतात. म्हणजे मी एखाद्या प्लांटचं कॉमन नेम सांगितलं आणि एखादा दुसऱ्या राज्यातला म्हणा किंवा दुसऱ्या ठिकाणचा एखादा व्यक्ती असेल तर त्याला ते नाव लक्षात बी राहणार नाही आणि तो तिथपर्यंत जाईपर्यंत विसरून जाईल. किंवा त्या ठिकाणी त्यांनी जर काही ते नाव विचारलं तर कुणालाही सांगता येणार नाही की ते प्लांट कुठलं आहे, बरोबर. So which has many lacunas, and therefore these binomial nomenclature system is adopted in botany. So
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर म्हणजे काय, तर मग त्यानुसार मगाशी मी सांगितलं की प्रत्येक प्लांटला 2 नावं दिली गेली. एक नाव जे आहे पहिलं त्याला म्हणायचं जीनस, पहिलं नाव जे आहे त्याला म्हणायचं जीनस, आणि दुसरं जे आहे ते स्पेसीज. बरोबर. तर या 2 नावानुसार मग करेक्ट बोटॅनिकल नेम किंवा याला म्हणायचं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम विच इज गिवन टू ईच अँड एव्हरी प्लांट स्पेसीज ॲज वेल ॲज इवन ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम असू द्या, बॅक्टेरिया, व्हायरस असून तर आल्गी, फंजाय, ब्रायोफाईट, टेरोडोफाईट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म, सगळ्या प्रकारचे प्लांट, त्याचबरोबर फंजाय असतील, ॲनिमल असतील, इन्सेक्ट असतील, या सर्वांना या प्रकारे सायंटिफिक नेम दिलेले आपल्याला बघायला मिळतात. जसं की आपलंच बघा, आपलं स्वतःचं नाव आहे होमोसेपियन्स. होमोसेपियन्स म्हणजे काय, मनुष्य प्राणी, है की नाही. ह्युमन बिंगचं सायंटिफिक नेम आहे होमोसेपियन. होमो इज द जीनस अँड सेपियन इज द स्पेसीज. मग याच्यामध्ये काही प्रिन्सिपल आणि काही रूल्स आहेत बघा. जसं की तुम्ही जीनस लिहित असताना त्या जीनसचं पहिलं अक्षर हे कॅपिटल असावं, म्हणजे जीनस आणि स्पेसीजमध्ये फरक लक्षात येण्यासाठी जीनस कोणता स्पेसीज कोणती हे लक्षात यावं म्हणून काय केलं, कोड केला की जीनस जो असेल तर ज्या जीनसचं पहिलं लेटर जे आहे ते कॅपिटल असायला हवं आणि बाकीचे सगळे जे आहेत ते स्मॉल केसमध्ये. स्पेसीज जे आहे ते स्पेसीजचं पूर्ण अक्षरे जी आहे ते स्मॉल लेटरमध्ये लिहिलेली असावीत. अँड स्पेसीज इफिथेड विच नॉट बी कॅपिटलाइज. स्पेसिफिक इफिथेड म्हणजे काय, तर आता हे स्पेसीजचं नाव दिलं आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतं. हे बऱ्याच वेळेला काही ॲडजेक्टिव्ह वापरले जातात आणि त्यानुसार दिलं आपल्याला दिसतं. बघा त्या चार्टमध्ये यू कॅन ऑब्झर्व सम कॉमन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अँड सम कॉमन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ऑल्सो. जसं की बघा आता प्लांट आहे पी प्लांट म्हणजे वाटाण्याचं झाड, त्याला बोटॅनिकल नाव आहे किंवा बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर आहे त्याचं पायसम सटायवम. बरोबर. दुसरं आहे ओनियन प्लांट, ॲलियम सिपा. तिसरं आहे बघा मँगो प्लांटला बोटॅनिकल नेम आहे मँजिफेरा इंडिका. व्हीट प्लांट, गहू असेल तर त्याला म्हणतात ट्रिटिकम ॲस्टिवम. बनियान ट्रीज तर त्याचं नाव आहे फायकस बेंगालेन्सिस म्हणजे वड. सोयाबीनचं बोटॅनिकल नेम आहे ग्लायसिन मॅक्स. सो ग्लायसिन इज अ जीनस अँड मॅक्स इज अ स्पेसीज. बघा या ठिकाणी प्रत्येक जो काही जीनस लिहिला त्याचं पहिलं अक्षर कॅपिटल आणि बाकीचे सर्व अक्षर जे आहेत ते स्मॉल. ओके. आता याच्यामध्ये पुन्हा आणखीन रूल्स आहेत. तुम्ही जर का अशा प्रकारे बोटॅनिकल नेम टाईप करत असाल आणि ते जनरल वर्डमध्ये ते हायलाईट व्हावं, लक्षात यावं म्हणून काय केलं जातं, त्याला इटॅलिक केलं जातं. असं तिरपं तुम्ही जर का ही पुस्तकं आपली टेक्स्टबुक जर बघितली तर या प्रत्येक टेक्स्टबुकमध्ये किंवा ज्या ठिकाणी बोटॅनिकल नेम्स असतील त्या ठिकाणी ती बोटॅनिकल नेम ही जी आहे ती इटॅलिक केलेली आपल्याला दिसतात. ओके. व्हेन यू हॅव टाईप डज नॉट बोल्ड किंवा त्याला अंडरलाईन करणं अपेक्षित नाही किंवा त्याप्रमाणे केलं जात नाही. ते हायलाईट व्हावे त्या उद्देशानं त्याला इटॅलिक केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि जर तुम्ही कधी हाताने लिहित असाल बोटॅनिकल नेम्स तर आपल्याला इटॅलिकमध्ये लिहिणं शक्य नाही प्रत्येक वेळेला. मग तुम्ही जे काही बोटॅनिकल नेम लिहाल याच प्रकारे त्याला अंडरलाईन केलेली आपल्याला अंडरलाईन करणं गरजेचं आहे किंवा त्याला अंडरलाईन करावी असं रिकमेंडेशन त्या ICBNच्या रूल्स अँड रेग्युलेशनमध्ये दिलेलं आपल्याला दिसतं. याचप्रमाणे ॲनिमललासुद्धा नावं दिली आहेत. जसं की फ्रॉगला सायंटिफिक नेम आहे रॅना हेक्झाडॅक्टिला. कॅटला आहे फेलिस डोमेस्टिका. डॉगसाठी बघा कॅनिस फॅमिलॅरियस. हाऊसफ्लाय जे आहे घरामध्ये ज्या काही आपल्या माश्या दिसतात त्याला मस्का डोमेस्टिका असं सायंटिफिक नेम आहे. कोब्रा असेल म्हणजे नाग असेल तर त्याचं नाव आहे नजा किंवा कॉमन क्रॅब फिश असतील तर दॅट इज सिप्रिनस कार्पिनो. म्हणजे अशी वेगळ्या प्रकारचे प्लांटलाच नाही तर बाकीचे जे काही ॲनिमल आहेत ऑर्गॅनिझम आहेत या प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला याप्रमाणे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीमची जी आहे किंवा ही सिस्टीम वापरून त्याला नॉमेनक्लेचर केलं जातं. आणि मग नॉमेनक्लेचर करत असताना काही प्रिन्सिपल्स किंवा काही कोड या ठिकाणी ICBNने दिलेले आपल्याला बघायला मिळतात. इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. आता जसं की प्लांट असतील, व्हायरसेस असतील, बॅक्टेरिया असतील, काही ॲनिमल असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे काही कल्टिवेटेड प्लांट असतील त्या प्रत्येकामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या काही कंडिशन आहेत. तर त्यानुसार त्या प्रकारच्या ऑर्गॅनिझमला कशा प्रकारे नावं दिली गेली पाहिजेत, कशा प्रकारे त्याचं नॉमेनक्लेचर करायचं त्यासाठीचा पर्टिक्युलर कोड म्हणजे प्रिन्सिपल आणि रूल्स अँड रेग्युलेशन या पर्टिक्युलरली त्या ठिकाणी तयार केलेले आपल्याला दिसतात. जसं की कॉमन प्लांट जे आहेत आपले या प्लांटला फंजायला आणि सियानोबॅक्टेरियाला नॉमेनक्लेचर कसं करायचं या सर्वबद्दलची माहिती इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचरमध्ये दिलेली आपल्याला दिसते. दॅट इज कॉमनली नोन ॲज ICBN.
इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. सेकंड आहे बघा फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, जी काही कल्टिवेटेड प्लांट आहे या कल्टिवेटेड प्लांटला नॉमेनक्लेचर करण्यासाठीची जी सिस्टीम आहे दॅट इज नोन ॲज द इंटरनॅशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट. ॲनिमल्स असतील तर इंटरनॅशनल कोड ऑफ झूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. काही बॅक्टेरिया असतील तर इंटरनॅशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बॅक्टेरिया. त्यासाठी ते सेपरेट कोड दिलेला आपल्याला बघायला मिळतो आणि सेपरेट त्यामध्ये त्याचे रूल्स रेग्युलेशन आणि प्रिन्सिपल दिलेले आहेत. दॅट इज वी कॉल्ड द कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर. मग जे काही ICBN आहे इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर जे आहे प्लांटच्या संदर्भातलं विच हॅज अ मेजर गोल दॅट इज प्रोव्हाइड वन करेक्ट नेम फॉर ईच टॅक्सॉनॉमी ग्रुप. प्रत्येक प्लांटला एकच सिंगल करेक्ट नाव जे आहे ते दिलं गेलं पाहिजे. हे महत्त्वाचा गोल आपल्याला ICBNचा बघायला मिळतो. आणि त्यानंतर मग त्याला सुटेबल सिस्टीमनुसार क्लासिफिकेशन करणं त्याचं आवश्यक आहे. सो इन मोस्ट करंट एडिशन पब्लिश इन 2006 ऑफ द ICBN विल बी फ्रॉम दी IBC सेशन हेल्ड इन वेन्ना ऑस्ट्रेलिया. आता याला वेन्ना कोड असं म्हटलं जातं बघा. आता हे जो काही इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर आहे याच्या पुन्हा सप्लिमेंट येत राहतात. आणि लास्टली 2005 ऑस्ट्रियामध्ये वेन्ना या ठिकाणी ही परिषद झाली आणि त्यानुसार त्याला वेन्ना कोड असं म्हटलं जातं. त्यानंतर पुन्हा इंटरनॅशनल बोटॅनिकल काँग्रेसची IBCची मला असं वाटते 12वी-13वी सेमिनार किंवा त्याप्रमाणे कॉन्फरन्स झाली आणि त्या कॉन्फरन्समध्ये मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलियामध्ये मेलबॉर्न या ठिकाणी ही परिषद झाली आणि त्यामध्ये सुद्धा त्याला रिवाईज करण्यात आलं. नेक्स्ट रिव्हिजन ऑफ दिस ICBN विल बी प्रिंटेड आफ्टर दी IBC 13th सेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मेलबॉर्न. आणि मग त्याला कॉमनली मेलबॉर्न कोड असं म्हटलं जातं आणि त्यानुसार मग प्लांटचं नॉमेनक्लेचर आणि क्लासिफिकेशन केलेलं आपल्याला दिसतं. दॅट इज ICBN इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर. हा प्रत्येक 6 वर्षानंतर काय केला जातो रिवाईज केला जातो. आणि आता रिसेंट जो काही कोड आहे दॅट इज वी कॉल्ड ॲज अ मेलबॉर्न. आणि त्यानंतरही आता APG सिस्टीम आलेली आपल्याला बघायला मिळते. मग आता यानंतर बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर जे आहेत या बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचरचे काही प्रिन्सिपल्स आपल्याला बघायला मिळतील. पहिलं प्रिन्सिपल आहे दॅट इज द नेमिंग ऑफ प्लांट इज कवर्ड बाय द ICBN. सेकंड वन इज न्यू एडिशन ऑफ ICBN इज पब्लिश्ड आफ्टर ईच इंटरनॅशनल बोटॅनिकल काँग्रेस रेफर टू बाय द सिटी वेअर द काँग्रेस टूक प्लेस. म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्या सिटीमध्ये ही परिषद होईल इंटरनॅशनल बोटॅनिकल काँग्रेसची त्या सिटीवरून त्या कोडला नाव दिलं गेलं जातं. सो मोस्ट करंट इज वेन्ना कोड 2007 या स्लाईडमध्ये दाखवले, पण त्याच्यानंतर मेलबॉर्न कोडसुद्धा आलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतर ॲप्लिकेशन्स ऑफ नेम्स is determined by the nomenclature type. The nomenclature is based upon the priority of publication. मग nomenclature कोणतं कन्सिडर करायचं तर पहिलं जे काही पब्लिश्ड ज्या ठिकाणी झालं असेल त्या ठिकाणचं हे पब्लिकेशन किंवा ते nomenclature जे आहे ते त्याला प्रायोरिटी दिली गेली पाहिजे. म्हणजे जगभरामध्ये एखाद्या प्लांटला पहिल्यांदा जो कोणी नाव देईल ते नाव ॲक्च्युली ॲक्सेप्ट केलं जातं. त्यानंतर बरेच जणांनी इतर ठिकाणी आता आपल्याकडे काही एवढं काही कम्युनिकेशन नाही. अमेरिकेमध्ये सुद्धा तेच प्लांट स्टडी केले जाते आणि भारतातही तेच प्लांट स्टडी केले जाते. आणि भारतामध्ये जर काही त्या प्लांटला लवकर नाव देऊन जर काही ते पब्लिश केलं जात असेल तर ते दिलेलं नाव जे आहे ते कन्सिडर केलं जाते जगभरामध्ये. बाकीचे जे आहेत ते कन्सिडर केले जात नाहीत एकदा का पब्लिकेशन झाले. त्यासाठी पब्लिकेशन इज मस्ट. पब्लिकेशन होणं आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे ही काही साधारणतः प्रिन्सिपल्स आपल्याला या बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचरची पाहायला मिळतात. Okay, so there are the 6 principles of this code. One is botanical nomenclature is independent of zoological and bacterial nomenclature. Plants nomenclature जे आहे ते independent आहे इतर बाकीच्या ग्रुपपेक्षा. Second is application of names of taxonomy group is determined by means of nomenclature type. हे त्या प्रकारे ॲप्लिकेशन केलं जातं त्या टॅक्सॉनॉमी ग्रुपचं. त्यानंतर नॉमेनक्लेचर ऑफ अ टॅक्सॉनॉमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन. मी मग सांगितलं की पब्लिकेशन फर्स्ट पब्लिकेशन व्हॅलिड पब्लिकेशन जे होईल त्यानुसारच त्या टॅक्सॉनॉमी ग्रुपचं नॉमेनक्लेचर जे आहे ते त्याला प्रायोरिटी दिलेली आपल्याला बघायला मिळते. चौथा आहे ईच टॅक्सॉन ऑफ द पर्टिक्युलर सर्कमस्टन्शन्स पोझिशन अँड रँक कॅन बी ओनली वन करेक्ट नेम. प्रत्येकाला फक्त एकच करेक्ट नाव जे आहे ते असावं. हे महत्त्वाचं प्रिन्सिपल आपल्याला बघायला मिळेल.
पाचवा आहे सायंटिफिक नेम आर ट्रीटेड ॲज अ लॅटिन. आता त्यावेळेला ज्यावेळेला हे कोड तयार केला गेला त्यावेळेला जगभरामध्ये लॅटिन लँग्वेज जी आहे ती फेमस होती किंवा कॉमन होती. त्यानुसार मग लॅटिन लँग्वेजमध्ये ही नावं दिली गेली आपल्याला आता पण बघायला मिळतात आणि ती अजूनही तशीच आहेत. आता जरी इंग्लिश जरी ही कॉमन असली तरी लॅटिन लँग्वेजमध्ये बोटॅनिकल नावं जी आहे ती दिली जातात. आणि सहावा प्रिन्सिपल असा आहे, द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ द इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नॉमेनक्लेचर्स आर रिट्रोॲक्टिव्ह. ते पुन्हा पुन्हा त्या ठिकाणी रिवाईज केले गेले पाहिजेत. आलं लक्षात. याप्रमाणे आज आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच घेऊया. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ अदर टॅक्सॉनॉमिक रँक्स अँड अदर टॅक्सॉनॉमिक टूल्स. ओके, थँक्यू सो मच.